आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को आसंता काली प्रधानमंत्री गस्त कोयम्बाटूर पीएम किसान योजनार हिताधिकारी को प्रदान करेंगे किस्ती अर्थ। बिहार विधानसभा नवनिर्वाचित विधायक दल बैठक पर बीजेपी पक्षर केन्द्रीय पर्यवेक्षक एवं उप पर्यवेक्षक नियुक्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन अंतर्भुक्त है वन्यप्राणी और जलप्रवाह जनित फसल क्षति। आंध्र प्रदेश में सुरक्षाकर्मी गुली विनिमय जड़े शीर्ष कमांडर 6 जन माओवादी मृत्यु एवं बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना मृत्यु दंडादेश को विरोध कले जातिसंघ महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु गस्तरे जिवे। प्रधानमंत्री तमिलनाडुर कोयम्बाटूर गस्त करी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मिलन को उद्घाटन करेंगे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏକବିଂଶ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 18,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟପର୍ତ୍ତିସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧି ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବା ସହ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। बिहार विधानसभा नवनिर्वाचित एनडीए विधायक दल बैठक पर उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी पक्षर केन्द्रीय पर्यवेक्षक भाव नियोजित करा जायछि। केन्द्र आईन एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्वतन केन्द्रमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को केन्द्रीय उपपर्यवेक्षक भाव दल पक्षर दायित्व अर्पण करा जायछि। बीजेपी संसदीय बोर्ड बैठक में यह पर्यवेक्षकों चयन को अनुमोदन करा जायछि। पाटनाठारे आसंताकाली नवनिर्वाचित एनडीए विधायक दल बैठक अनुष्ठित होई नेता निर्वाचन करा जिबाकु कार्यसूची स्थिर होईछि। बीजेपी एवं जेडीयू विधायक दल बैठक मध्य आसंताकाली पाटनाठारे अनुष्ठित हेबो। एनडीएर सहयोगी दलगुड़िकर बैठक अनुष्ठित होई नेता निर्वाचन पर एनडीए नवनिर्वाचित विधायकों बैठक अनुष्ठित हेबा सह विधायक दल नेता चयन करा जिबो। नूतन मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह आसंता गुरुवार पाटनार गांधी मैदान ठारे अनुष्ठित हेबा नै कार्यसूची रहिछि। समस्त प्रकार आतंकवाद कार्यकलाप प्रति शून्य सहनशील नीति आपणाइबाकू विश्व समुदाय को वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आह्वान दैछन्ति। रूसर मस्कोठारे सांघाई सहयोग संगठन एससीओ सरकारी मुख्य परिषद बैठक को संबोधन करी डॉक्टर जयशंकर कहिछन्ति सांप्रतिक वर्षगुड़िकरे आतंकवाद विच्छिन्नतावादी कार्यकलाप वृद्धि पाइछि। जलवायु परिवर्तन महामारी एवं संघर्षजनित परिस्थिति परिप्रेक्षी रे मानविक सहयोग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली डॉक्टर जयशंकर कहिछन्ति। दक्षिण पूर्व एशिया रे ऐतिह्य संरक्षणर व्यापक अभिज्ञता को भारत मध्य एशिया को विस्तार करने को इच्छुक बोली डॉक्टर जयशंकर कहिछन्ति। परिवर्तित विश्व दृश्यपट सह खाप खुआई सांघाई सहयोग संगठन एससीओ एक विकसित ढांचा प्रस्तुत करने एवं कार्य पद्धति रे संस्कार आनिबा उपरे डॉक्टर जयशंकर गुरुत्व प्रदान करिछन्ति। वन्यप्राणी एवं जलप्रवाह जनित फसल क्षति को एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन अंतर्भुक्त करा जायछि। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षर दि जाइथिबा सूचना अनुसार वन्यप्राणी जोगु हेउथिबा फसल क्षति को स्थानीय विपद वर्ग में पंचम अतिरिक्त भाव मान्यता प्रदान करा जायछि। जलबंदी एवं जलप्रवाह जोगु हेउथिबा फसल क्षति को स्थानीय विपर्यय वर्ग में सामिल करा जायछि। तेबे राज्यगुड़िक एभली फसल क्षति पई तालिका प्रस्तुत सह संभाव्य अंचल को चिन्हट करने को मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି। जिओ टैग फोटोग्राफ अपलोड करी फसल बीमा आप माध्यम 72 घंटा मध्य क्षयक्षति रिपोर्ट दाखल करने को चाषी को परामर्श दि जाइछि। आसंता 2026 खरीफ ऋतु यह निष्पत्ति लागू कराजिबो बोली मंत्रालय कहिछि। वन्यप्राणी आक्रमण जोगु फसल क्षति एवं बन्या प्रवण तथा उपकूलवर्ती राज्यगुड़िकरे धान चाषी क्षति को दृष्टि रखी सरकार यह पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। एभली निष्पत्ति ओडिशा समेत 16टी राज्यर चाषी को सुफल प्रदान करिबो बोली मंत्रालय कहिछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। आंध्र प्रदेशर आलुरी सीता रामाराजु जिला अंतर्गत
ମାରେଡୁମିଲି ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରିକୋଣ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଏହି ଗୁଳିଗୋଳା ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କମାଣ୍ଡର ମାଧବୀ ହିଡ୍ମା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରୀଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପି କହିଛନ୍ତି, ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ମାଓ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ହିଡ୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ AK-47 ରାଇଫଲ ସମେତ ବହୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଲାସୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 27 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଦେଶର ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅବସରରେ ମହାସଚିବଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଜାତିସଂଘ ବିରୋଧ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତବର୍ଷ ସଂଘଟିତ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ଢାକାସ୍ଥିତ ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଜୁଜ୍ଜମାନ ଖାନ୍ କମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭୋଲକର ତୁର୍କଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଖପାତ୍ର ଡୁଜାରିକା କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ତୁର୍କଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ରବିନା ସାମସାଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଗାମୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାକ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସଚିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଞ୍ଜିବଜାର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥିର ତଥା ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକୀୟ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସକୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ବିକାଶମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,97,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଟ 51 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣନା ଫର୍ମ 98.54% ବଣ୍ଟା ଯାଇ ସାରିଛି। ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ। କୋଏମ୍ବାଟୁରଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଉପପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଳପ୍ରବାହ ଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।